महुकाररूपं शिवं शिवं महासूर्यचन्द्राग्निनेत्रं पवित्रं महागाढतिमिरान्तकं सौरगात्रं महाकान्तिबीजं महादिव्यतेजं भवानी समेतं भजे मञ्जुनाथं। नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भवहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं अद्वैतभास्करम् अर्धनारीश्वरं त्रिदशहृदयङ्गमं चतुर्दधिसङ्गमं पञ्चभूतात्मकं षट्शत्रुनाशकं सप्तस्वरेश्वरम् अष्टसिद्धीश्वरं नवरसमनोहरं दशदिशासु विमलम् एकादशोज्ज्वलं मेकनाथेश्वरं प्रस्तुतिवशङ्करं प्रणतजनकिङ्करं दुर्जनभयङ्करं सज्जनशुभङ्करं प्राणिभवतारकं प्रकृतिहितकारकं भुवनभव्यभवनायकं भाग्यात्मकं रक्षकं ईशं सुरेशं ऋषेशं परेशं नटेशं गौरीशं गणेशं भूतेशं महामधुर पञ्चाक्षरी मन्त्रमार्चं महाहर्षवर्ष प्रवर्षौ सुशीर्षौ नमो हराय च स्मरहराय च पुरहराय च रुद्राय च भद्राय च इन्द्राय च नित्याय च निर्निद्राय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं दं दं दडं दं दडं दं दडं दं दढक्कानिनादनवताण्डवाडम्बरं तद्दिम्मि तगदिम्मि दिद्दिम्मि दिमि दिम्मि सङ्गीतसाहित्य सुमकमलबम्बरम् ओङ्कार ह्रीङ्कार श्रीङ्कार ऐङ्कार मन्त्रबीजाक्षरं मञ्जुनाथेश्वरं ऋग्वेदमाद्यं यजुर्वेदवेद्यं सामप्रगीतम् अथर्वप्रभातं पुराणेतिहासप्रसिद्धं विशुद्धं प्रपञ्चैकसूत्रं विबुद्धं सुधित्रं नकारं मकारं सिकारं बकारं यकारं निराकार साकार सारं महाकालकालं महानीलकण्ठं महानन्दनन्दं महाट्टाटहासं जटाजूटरङ्गैकगङ्गा सुचित्रं ज्वलद्भुग्रनेत्रं सुमित्रं सुगोत्रं महाकाशभासं महाभानुलिङ्गं महाभद्रुवर्णं सुवर्णं प्रवर्णं सौराष्ट्रसुन्दरं सौमनाथेश्वरं श्रीशैलमन्दिरं श्रीमल्लिकार्जुनम् उज्जयिनीपुरमहाकाळेश्वरं वैद्यनाथेश्वरं महाभीमेश्वरं अमरलिङ्गेश्वरं रामलिङ्गेश्वरं काशीविश्वेश्वरं परं कृष्णेश्वरं त्र्यम्बकाधीश्वरं नागलिङ्गेश्वरं श्रीकेदारलिङ्गेश्वरं लिङ्गात्मकं ज्योतिलिङ्गात्मकं वायुलिङ्गात्मकम् आत्मलिङ्गात्मकम् अखिललिङ्गात्मकम् अग्निसोमात्मकम् अनादिम् अमेयम् अजेयम् अचिन्त्यम् अमोघम् अपूर्वम् अनन्तम् अखण्डम् अनादिम् अमेयम् अजेयम् अचिन्त्यम् अमोघम् अपूर्वम् अनन्तम् अखण्डम् धर्मस्थलक्षेत्रवरपरं ज्योतिम् धर्मस्थलक्षेत्रवरपरं ज्योतिम् धर्मस्थलक्षेत्रवरपरं ज्योतिम् नमः सोमाय च सौम्याय च भव्याय च भाग्याय च शान्ताय च शौर्याय च योगाय च भोगाय च कालाय च कान्ताय च रम्याय च गम्याय च ईशाय च श्रीशाय च शर्वाय च सर्वाय च
మెటులైన కలదుగా నీ కరుణ జలజాక్ష హరి హరి సర్వేశ్వరా నాన్నగారు బ్యాక్ వచ్చేస్తారు అలాగే వచ్చారు. बाधात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। मर्कटेशमोत्साह सर्वशत्रु निवारय शत्रून् संहारय जापय मे प्रभु। श्री आंजनेय अनुग्रह प्रसाद सिद्धि पुत्र पौत्र प्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् परमेश्वर शान्तिं वरदानं गोप्तं निर्मला प्राप्तिरस्तु। इंद्रचाकृष्ट राजगन्धारयता Basta
हंत्रे चहनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शुंभवे च मयोभवे च मय शिवाय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवराय च कर्पूर प्लीज कर्पूर మంజునాథుడొక్కడే
మంజునాథుడొక్కడే శక్తికి రక్తికి ఒక్కడే భక్తికి ముక్తికి ఒక్కడే దిక్కొక్కడే ఒక్కడే ఒక్కడే మంజునాథుడొక్కడే రాయివన్నాను లేనే లేవన్నాను మంజునాథ మంజునాథ దర్శించే మనసు ఉంటే నీలోనే ఉన్నానన్నావు లోకాల దొర కాదు దొంగవని अंते आचार्य सुरमे सर्वश्रेयं भवावादस्य संगते आपादवारी रुद्राक्ष गणपति ఈ మూలకు సంగ్రహాలతో తర్వాత కావేరీ నదిలో చక్కగా చూస్తున్నాను గంగా గంగే దేవంతో రాజ్యోతి నానాం సుధీ తర్వాత గంగాజలం చక్కగా తిరుగుడు గంగా గంగే దేవంతో రాజ్యోతి నానాం సుధీ యమునాది కుంభోదకాన్ని తర్వాత కృష్ణా జలాన్ని కింద
सरस्वती पुष्यते सर्वलोके सर्वपापेभ्यो लोकं सगच्छति गोदावरी गंगा लोकं सगच्छति कृष्णानदी जलंतो स्वामिवारी रुद्राक्षरी संप्रोक्षण ओम गंगा गंगे योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो लोकं सगच्छति हरे हरे सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति సంవత్సరాల నుంచి వరుసగా ఈ యొక్క లక్ష్మణ పూజలో నాతో పాటు పాల్గొంటున్న ప్రేమితులు ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి వారి దీక్షితులు గారి శిష్య బృందాన్ని వెళ్ళి పూర్ణకొండం ప్రాంతం కావాల్సిన కోరిక తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే శ్రీ రుద్రాచార్య మనందరం ఎంతో వైభవంగా జరుపుకోవడంలో మీ అందరు చేయించాలనే తలంతో నేను బయటే ఉండి మీ అందరికీ అన్ని సమకూర్చుతూ ఆ స్వామి కర్ణాటక కష్టాలు పొందాను. నా తదుపరి నా కుమారుడు సాయి చేసుకుంటామని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని, ఎందుకంటే వాడు ఉండడం జర్మనీలో ఉన్నా ఎంత దూరం అయినా సరే ముఖ్యం మనకి మన ఆలయం తాతగారు కట్టారు కాబట్టి దాని అభివృద్ధికి కావాలని చెప్పి వాడు తప్పించారు. వాడు కూడా ఎంతో ఆధ్యాత్మికంగా ఈ యొక్క ఆలయ ఆ వెబ్సైట్ ని మా ప్రేమితులు శ్రీ శ్రీరుద్రాజు గారి చేత ఆ వెబ్సైట్ ఆవిష్కరించబడుతుంది. ఈరోజు ఆ వెబ్సైట్ గురించి స్పష్టంగా నా కుమారుడు సాయి కృష్ణ జర్మనీలో చేసి అక్కడే ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. అలాగే మా కోడలు మౌనిక పద్మావతి కూడా ఆధ్యాత్మిక వాటిలో నడుస్తున్నందుకు నేను ఎంతో సంతోషిస్తూ ఈ రోజుల్లో ఆధ్యాత్మిక పరవడుతుంది కానీ ఆ హిందూ ధర్మంలో ఎన్నో ప్రత్యేకలు ఉన్నాయి. మీ అందరికీ తెలుసు. 18 సంవత్సరాల నుంచి ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల ఈ యొక్క ఆలయంలో ప్రతి భక్తులు ఎంతో తన్మయతతో మేమేమి లోటుపాట్లు చేసినా కూడా మీరందరూ సంప్రదాయంతో మమ్మల్ని ఆదరించి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా గుంటూరు వాటేశ్వరరావు గారు, అలాగే 19 సంవత్సరాల నుంచి ఈ లక్ష్మణ పూజ నా చేత మనందరి చేత జరుపుతున్న గుంటూరు ఆలవారి సుబ్రహ్మణ్య గారికి మీ అందరి తరఫున వారికి ప్రత్యేకంగా తెలియవచ్చు. ఈ యొక్క వెబ్సైట్ గురించి ముందుగా ఇప్పుడు ఈ ఆలయం
ఏడుగురాజు గారి చేత ఆలయ ప్రారంభోత్సవం జరుగుతుంది. మీరందరూ మీ యొక్క కథా స్వరాలు చేయబడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అనుసరించి గ్రామము దేశము అతివృష్టి అనావృష్టి సర్వోప్రత కార్తీక మాసంలో ఈ రోజు కార్తీక సోమవారం నందు లక్ష రుద్రాక్ష పూజా మహోత్సవం నందు ఈ వెబ్సైట్ ఆవిష్కరణ విడుగు రుద్రరాజు గారి మీద చేయడం, నిత్యం శివారాధన జరిపించేందుకు స్వామివారి దర్శనాలు ఆన్లైన్ ద్వారా దూరంగా ఉన్న ప్రతి నిత్యం ఇక్కడ జరుగు పూజాది కార్యక్రమాలు లైవ్ ద్వారా దూరంగా ఉండి పూజలో పాల్గొలేని భక్తులందరూ ఆన్లైన్ సర్వీస్ ద్వారా ఈ రుద్రాక్ష పూజ మరెన్నో పూజాది కార్యక్రమాలను ఈ ఆన్లైన్ ద్వారా వినియోగించుకోవడానికి నేను చేసిన చిరు ప్రయత్నమే ఈ వెబ్సైట్. ఈ వెబ్సైట్ నందు మా ముద్దాని గారు నిర్మించిన 1940 సంవత్సరంలో నుంచి ఈ ఆలయ దినదిన అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది. 2022 సంవత్సరంలో ఈ ఆలయం నిర్మించి 75 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అవుతుంది. సో అక్కడ ఒక దూరం మీద ఉన్న వాళ్ళ పేర్లు, వాళ్ళ చిత్రాలు శ్రీ మాదిరాజు రామకృష్ణ గారు. ఆ పూజా ఫల విధం, దాని మహత్యం అంత సొంత రూపంగా మరింత కిందకు వెళ్తే మొత్తం దీని యొక్క చరిత్రనంతా ఇక్కడ ఉపయోగించడం జరిగింది. భక్తులకి ఈ రుద్రాక్ష పూజ ఎందుకు చేస్తున్నాం? రుద్రాక్ష కేవలం రుద్రాక్ష పూజ కాకుండా ఆలయంలో జరుగు నిత్య పూజాది కార్యక్రమాలు ఆలయం తెలుసుకోలేదు. అన్ని వెబ్సైట్ నందు సింపుల్ గా మీరు దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఈ వెబ్సైట్ యొక్క పేరు ఎస్ఎంఆర్ దేవస్థానం, అంటే సర్వమంగళ రామలింగేశ్వర స్వామి వాళ్ళ దేవస్థానం. మీరు ఇంటర్నెట్ ఉంది కానీ, గూగుల్లో కానీ, మీ ఫోన్ లో కానీ, ల్యాప్టాప్ లో కానీ ఎక్కడైనా SMR దేవస్థానం.com అని మీరు క్లిక్ చేస్తే ఆలయం యొక్క మొత్తం విశేషాలన్నీ ఇందులో రూపొందించడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు మీరందరూ 250 రూపాయలు వినియోగించుకుని ఈ పూజలో పాల్గొనడం జరిగింది. అలాంటి ఎన్నో పూజలుగా చాలా మంది నా మిత్రులు నేను ఎక్కడో దూరంగా ఉండి నేను ఈ పూజలో పాల్గొనలేకపోతున్నానని చాలా మంది నాకు చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ మూల శివభక్తుడు ఉన్నా ఈ రుద్రాక్ష పూజలో పాల్గొనడానికి ఈ ఆన్లైన్ సర్వీస్ ద్వారా వాళ్ళు వచ్చినా రాకపోయినా వాళ్ళ గోత్ర నామాలతో ఇక్కడ పూజాది కార్యక్రమాలు జరిగి పోస్టల్ సర్వీస్ ద్వారా పూజ అయిన తర్వాత రోజు నుంచి ప్రసాదం వాళ్ళ ఇంటికి చేరే ప్రయత్నం కూడా ఈ వెబ్సైట్ నిక్షించడం జరిగింది. ఈ క్షేత్రాన్ని ఒక హైందవ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా రూపించాలని ఆ స్వామివారి నా స్వప్నమందు కల్పించిన దృశ్యాన్ని ఈ రోజు నేను మీ అందరితో పాల్గొంచుకుంటున్నాను. అమలాపురం నందు, అమలాపురం అంటే దానికి చాలా అర్థం ఉంది. 5 శివాలయాలు ఉన్నాయి అమలాపురంలో. ఈ అమలాపురం నందు ప్రత్యేకించి శివాలయం లో ఉన్న రామలింగేశ్వర స్వామి వారిని ప్రపంచ నలుమూలలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి దీని హైందవ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా రూపొందించాలని మేమందరం కలిసి సంకల్పించినాం. అంతేకాకుండా ఈ ఆలయాన్ని మరింత సౌకర్యాలతో భక్తులకి ప్రతి సౌకర్యం అందించి ఆధునిక టెక్నాలజీతో ఆలయాలన్నీ విస్తరించి చాలా మహా నిర్మాణం తలపెట్టాలని సంకల్పించినాము. ఈ నిర్మాణానికి భక్తులు వాళ్ళు సహజత స్వామివారికి ఇంత అంతా ఏమనదు, మనం ఎంతో కష్టపడి చాలా ఖర్చు పెట్టి కొనుక్కున్న చెప్పులేమో గుడి బయట వదిలేస్తాము. చాలా తక్కువ ఖరీదైన కొబ్బరికాయ స్వామివారికి సమర్పిస్తాం. ఇది స్వామివారికి రూపాయి ఇచ్చిన భక్తి శ్రద్ధలతో దాని మహా నిర్మాణానికి ఉపయోగిస్తామని అందరికీ తెలియజేస్తూ ఈ వెబ్సైట్ ఆవిష్కరణకు ప్రత్యేకంగా మా మనవి వినగించుకుని విచ్చేస్తున్నారు గిడుగు రుద్రరాజు గారికి, అమలాపురం పుర పెద్దలకు, పత్రికా మిత్రులకు, భక్త మహాశయులకు ప్రత్యేకంగా నా కృతజ్ఞతలు చెబుతూ ఈ 18 సంవత్సరాలు ఈ మహా రుద్రాక్ష పూజని ఇంత వైభవంగా జరగడానికి మా గురుదేవుడు వాడిరాజు శ్రీనివాసరావు గారు ముఖ్య కారణం. మా ఆలయ కమిటీ సహా సహకార్యాలతో ముఖ్యంగా భక్తులు లేనిదే ఏ పూజ జరగదు. ఇంతమంది భక్తులు ప్రతి సంవత్సరం ఏ మూలలున్నా ఈ పూజ అనుభవం
చేసుకుని వారికి మేము పొరపాటున తెలియజేయలేకపోయినా వారంతా వారి ఫోన్ల ద్వారా మెసేజ్ల ద్వారా తెలుసుకుని వచ్చి దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు. ఈ 19వ లక్ష రుద్రాక్ష పూజా మహోత్సవాలకు విచ్చేసిన ప్రతి శివ భక్తులకి నా హృదయ నమస్కారం తెలుపుతూ నిర్వహిస్తున్నాను. జై హింద్. ఆలయ కార్పస్ ఫండ్, దీని ఇంగ్లీష్ లో టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ కార్పస్ ఫండ్ అంటారు. మీరు ఇచ్చే ప్రతి రూపాయి దేనికి ఎలా ఉపయోగిస్తున్నాం అనేది కూడా ఈ ఆలయం మీరు తెలుసుకోవచ్చు. దీనికి సుమారు దేవుని ఆరాధనకి ఇంత డబ్బు సరిపోతుందని మనం వెలగట్టలేము. సో ఎంత వచ్చినా ప్రతి రూపాయి ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నాం అనేది ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ ద్వారా మీ అందరికీ తెలుస్తూ నేను మొదలుపెట్టిన ఈ కార్యక్రమానికి నా సహజ నేను 9,00,000 రూపాయలు ఆలయ మహా నిర్మాణానికి విరాళముగా ఇస్తున్నానని మన ఆలయ శాశ్వతంతో తప్పించవలసిందిగా చిరంజీవి సాయికృష్ణ ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమం ఎందుకు చేస్తున్నామంటే మేము రాజకీయ పరంగా చేయట్లేదండి. పూర్వం రాజులు ఏ యజ్ఞయాగాలను తప్పెట్టినా కూడా రాజును పిలిచి వారిని ప్రముఖ కర్తగా పెట్టేవారు. ఎందుకంటే ఆ గ్రామం కానీ ఆ రాజ్యంలో కానీ ఏ సుభిక్ష వచ్చినా దానికి ముందుగా కర్త రాజు అయ్యేవారు. ఇప్పుడు ఆ రాజులు వెళ్ళి రాజ్యాలు వెళ్ళి ఇప్పుడు రాజకీయాలు వచ్చాయి కాబట్టి రాజకీయ ప్రముఖులు అందరినీ ఆహ్వానించడం ఈ కార్యక్రమం ప్రథమంగా వారిని కూడా హైందవ ధర్మంలో తీసుకురావాలని, అలాగే పిలిచిన వెంటనే అందరూ కూడా మన ప్రతి సంవత్సరం వచ్చి వారి యొక్క ఆశీర్వచనాలు ఇచ్చి మనం ఎంతో ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఈ యొక్క లక్ష పూజ 3 సంవత్సరాలు పెట్టి మొదలు పెట్టాం. 2001వ సంవత్సరంలో 3 సంవత్సరాలు అన్నది ప్రేములు కొడుకు సీతపయ్య గారు, స్వర్గీయ వెంకట సత్యనారాయణ గారు, వినోదరావు గారు, పరమానంద స్వామిజీ గారు వారు 3 సంవత్సరాలతో ఆపడం కాదు. ఇది మీ ఒప్పుకున్నంత కాలం ఎన్ని సంవత్సరాలు చేస్తారో అన్ని సంవత్సరాలు చేయండి. మీరు చేయలేకపోతే మీ తదుపరి భక్తులు చేస్తారని చెప్పి ఆ రోజు 2004వ సంవత్సరంలో 3 లక్ష పూజలో ప్రముఖులందరికీ ఇలాగే సత్కారం చేస్తుంటే చేయడం. మన భగవత్ సంకల్పం 3 సంవత్సరాలు 19 సంవత్సరాలు వచ్చాం. 2011వ సంవత్సరంలో అత్యంత వేగంగా మీ అందరి సమక్షంలో మహాకుంభాభిషేకం చేశాం. నా తరంలో ఫస్ట్ కుంభాభిషేకం అది. 2 కుంభాభిషేకాలు చేస్తే మహద్భాగ్యం అని ఈశ్వర వ్యాపారలో చెప్పబడింది. అలాగే 2022వ సంవత్సరంలో ప్రముఖులందరి సంవత్సరంలో మీ అందరి సంవత్సరంలో 2022వ సంవత్సరంలో అత్యంత వేగంగా గత 2011లో 11 మంది స్వామీజీని మాట్లాడాలని తీసుకొచ్చాం. అలాగే 2022లో కూడా మీ అందరి సహకారంతో మహాకుంభాభిషేకం వాటి శ్రీనివాసరావు గారు, ఆదరణ సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు గారి ఆశ్రమంలో ప్రముఖుల రుద్రాజు గారు అందరి సమక్షంలో 2022వ సంవత్సరంలో దాని యొక్క విశిష్టత కూడా మీకు తెలియదు. 2022వ సంవత్సరంలో మా ఆలయం నిర్మించి 75 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 2022వ సంవత్సరం వచ్చేప్పటికి లక్ష రుద్రాక్ష పూజ 22 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 2022లో 2వ మహాకుంభాభిషేకం మా ద్వారా జరుగుతున్నందుకు ఆ స్వామి మాకు 2022 దాకా నాకు సహాయ సహకారాలు ఆశీస్సులు ఆయన ఇచ్చి నాకు ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించిన స్వామి కోరుకుంటూ ఇచ్చేసిన అందరికీ కూడా 11 గంటలు అయింది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మన పూజా కార్యక్రమాలు పెడుతున్నాం. ఇప్పుడే విశ్వరూప్ గారు ఫోన్ చేశారు. ఆయన కూడా ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగా పర్యటన వెళ్ళారు. వారు సాయంకాలానికి ఎలా వస్తానని చెప్పి నాకు తెలియపరిచారు. ఆయన ఆ ప్రోగ్రాం లేకపోతే ఆ ప్రోగ్రాం కావాలి. అలాగే డిగ్రీలో రుద్రాజు గారు ఫోన్ చేసిన వెంటనే ఆయన కూడా విచ్చేసి ఈ యొక్క వెబ్సైట్ ఆవిష్కరించేందుకు వారికి మా ఆలయ కమిటీ తరఫున, మా ఆలయ సభ్యుల తరఫున, అందరి తరఫున వారికి నాకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ తదుపరి మన పూజా కార్యక్రమాల్లోకి వెళ్తాము. అలాగే అక్కడ మాట్లాడుతున్న కొద్ది ఆయన మాట్లాడిన మన కార్యక్రమాలు ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి రోజులు. ఈ రోజుల్లో మనం రుద్రాభిషేకం కానీ మరి అంతర్లు కానీ చేసుకోవడం లేదా నిర్విఘ్నంగా ఈ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటున్న మీ అందరికీ కూడా భగవంతుడు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానికి మీరందరూ అభివృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్షిస్తూ సెలవు చేసుకుంటాం.
అందరూ దీక్షితులు గారి స్థాయికి ఎదగాలని చెప్పి ఆశ్రయమై కృష్ణస్వామి గారిని దీక్షిత్ గారిని కోరుతున్నాం. శతమానం భవతి శతాయ పురుషేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి. మళ్ళీ ఇప్పుడు అందరూ ఫోటో అది ఇప్పుడు వస్త్రం ఉంది కదా బాబు మైకులు చూసుకోవాలి అని కోరుతున్నాం. అలాగే ఆయా ఉపార్చకులు ప్రసాద్ గారు తదుపరి కార్తీక సోమవారం వచ్చింది కాబట్టి ఈ పవిత్ర దినాన్ని మన అందరూ ఆ శివాలయంలో మన భక్తి శ్రద్ధతో మనం ఆయన్ని స్వామిని కొలుద్దామని మీ అందరూ కూడా దానికి తగిన విధంగా మాకు సహకరించవలసిందిగా కోరుతూ మేమేమైనా లోటుపాట్లు చేస్తే మాత్రం ఎవరి చెవిలోనూ ఊదకండి, నా చెవిలో ఊదండి. దాన్ని నేను సరిదిద్దుకుని 20 లక్షల రాజకీయ ఆ తప్పులు నేను సరిదిద్దుకోవడానికి మీ అందరికీ సవినయంగా తెలియజేస్తూ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించగా టీచర్స్ గారిని కోరుతున్నాను. నక్షత్రం ముక్కు పట్టుకుని ప్రాణాయామం చేయండి. వర్తమాన వ్యావహారిక శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే శరదృతో కార్తీక మాసే కృష్ణపక్షే చతుర్దశ్యాం ఇందువాసరే శుభనక్షత్రే మంగళ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ శ్రీమాన్ శ్రీమతః పరమశివగోత్రః రామలింగేశ్వర స్వామి నామధేయః సర్వమంగళ పార్వతీదేవీ నామ ధర్మపుత్రే సమేతస్యా సర్వకళా పరిపూర్ణార్థో అత్యంత మహిమా సిద్ధ్యర్థో యంత్రాణాత్ శీఘ్రదేదా సిద్ధ్యర్థో. అమాందులు మమానుకోండి ఒకసారి. అత్ర స్థితానాం సర్వేషాం గోత్రాణాం నామధేయానాం నామధర్మపత్ని సమేతానాం కుటుంబానాం సుభ్రాతృగాణాం సుబాంధవానాం సుపరివారగాణాం సుపుత్ర క్షేమస్థైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థకామ మోక్ష చతుర్విధ చదువుతారు. ఈ లోపల మనం పూజా కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉండగా ఒక 4 పండితుల గోత్రనామాల ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తారు. మీరందరూ నమస్కారం చేసుకోండి ఒకసారి. ఆవిష్కార ఇచ్చేయండి. వాళ్ళు నలుగురికి ఒక 4 కాగితాలు ఇచ్చేయండి. అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ సర్వమంగళ పార్వతి సమేత రామలింగేశ్వర దేవత పరిపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద శతసహస్ర సంఖ్యాక రుద్రాక్ష పూజ సహిత సాయినాథ స్వామినః యథాశక్తి స్వామినః సుదూర శ్రీరామ నామ లిఖి దేవ్యాః యథాశక్తి సామూహిక కుంకుమ పూజ మహోత్సవ ఆఖ్యే కర్మణి శరీర ఆరోగ్య సిద్ధ్యర్థం సూర్య నమస్కార సహిత నక్షత్రమాల జ్యోతి ప్రజ్వలన సహిత ధూపసేవ మహోత్సవ ఆఖ్యే కర్మణి నిర్విఘ్న పరిసర అవాప్తి అర్థం మహాగణపతి పూజ కరిష్కి. మీ మనసులో ఉండేది పూజ మంచి దండం పెట్టుకోవడం.
చూడండి పసుపు రాయి గ్లాసు నీళ్ళ గ్లాసు జాగ్రత్తగా 3 చోట్ల పసుపు పొడి పెట్టి పైన కుంకుమ పొడి పెట్టండి. కలశారాధనంగా పుష్ప నక్షత్రం వేయండి నీళ్ళలో. ఇద్దరు ఉన్నవాళ్ళు పుష్పాన్ని నీళ్ళలో తిప్పండి. అప్పటిలో అన్ని వినాయకుడిని చదవండి. దేవుడు నీ శిరస్సుని చదువుకోండి. ఆత్మానంద సంప్రోక్ష మనవాళ్ళ ఆధార సృష్టి కూడా చదవండి. ఆ పుష్పం నీళ్ళలో పెట్టి ఇంకో పుష్పం తీసుకుని విశ్వోత్పత్తి విపత్తి సంస్థిత కరో విఘ్నేశ ఇష్టార్థతః స్వామి దగ్గర సమర్పించండి. ధ్యాయామి ఆవాహయామి మళ్ళీ నక్షత్రం నవరత్న స్థాపన సింహాసనం సమర్పయామి. అర్థం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. శిరసి స్నపయామి. పృష్ఠభాగేహనః శరీరమాతరః తస్మారంగమామభః సమర్పయామి. మరొకసారి చల్లండి. స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఆయుష్మంత్రియం జ్ఞాపవేదం పరమస్తు తేజః శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. మళ్ళీ స్వామి దగ్గర పెట్టేయండి. యజ్ఞోపవేదం సమర్పయామి. అలా నిలబడి ఉండగానే కుడి చేతిని హృదయం మీద పెట్టుకుని 16 సార్లు ఓం నమఃశివాయ అనుకున్నారు. మూలైన షోడశవారం అభిమంత్రియ. మూలైన షోడశవారం అభిమంత్రియ. 601 భక్తులు వర్తనామాలు వినియోగించుకున్నాడు స్వామి. దండం పెట్టుకున్నారు. దేవతాభ్యో నమః. పూజాం సమర్పయామి. ధూపమాఘ్రాపయామి. దీపం దర్శయామి. ధూప దీపాలను కూర్చోండి. అందరూ కూర్చుంటే హారతి అందరికీ కనిపిస్తుంది. అమ్మాయి లోపలికి ఒక సంకల్పం చెప్పండి. మమ సర్వ ఉపద్రవ శాంత్యత్వం శ్రీ రామలింగేశ్వర దేవత ప్రీత్యర్థం అస్త్ర దేవత తీర్థ ఆవాహనం కలిసి ఉంగరంలో పెట్టుకోండి. ఒకసారి అక్కడి నుంచి దండం పెట్టుకోండి. ఈ నది వెనకాల భాగంలో ఒక 10 రూపాయల కాగితం ₹1 బిళ్ళ తీసుకోండి. 11 రూపాయలు. దంపతులు ఇద్దరు ఉంటే మగవారు మాత్రం సరిపోతుంది. విడిగా ఉన్నవారు ఆడవారైనా తీసుకోండి. శివం శాంతం జగన్నాథం లోకానుగ్రహకారణం
बूढ़े शांति देते ना
పూర్తిగా కూర్చోండి. शिवतराय च समर्वाल श्री श्री सर्वमंगलादेवी समेत मल्लिकेश्वर स्वामिने नमो नमः शीलोदकं समर्पयामि मंत्रकोणी खवि मुखावलोहनं तकावे मुखावलोहनं तकावे అలాగా తీసుకోండి ఇంకా Gracias.
कर्पूर नीराजनं दर्शयामि नीराजनान्त्रे पुष्पार्घ्यं समर्पयामि नमस्करोमि हर महादेव हर तत्पुरुषाय महादेवाय రసాలు ఫలరసాలను అభిషేకాలుగా చేస్తున్నారు స్వామివారి 7వ అభిషేకంలో రసాల ఫలసారేణ దీర్ఘవ్యాధి వినాశనం
నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి. భాను, భాస్కర, మార్తాండ, చండరశ్మి, దివాకర, ఆరోగ్యం, ఆయు, విజయం, శ్రియం, సౌఖ్యంచ దేహి మే మిత్ర, రవి, సూర్య, భాను, ఖగ, దివాకర, ఆరోగ్య, భాగ్య, విజయం, శ్రియం, పుత్రాశ్చ దేహి మే. సాయంకాలం చక్కగా అందరికీ సూర్య నమస్కారాల దగ్గర అలాగే పార్థివరంగా అర్చన దగ్గర తీర్థాలు ఇస్తారు. ఇప్పుడు చక్కగా వరుసగా